Narayana Health City showcases advanced spine surgeries using robotics and cutting-edge technologies and transforming young lives. Narayana Health City has once again set a new benchmark with a groundbreaking achievement in spine surgery. Health City performed 3 complicated spinal procedures leveraging revolutionary technologies such as the spine robot, O-arm intraoperative imaging, spinal navigation and neuromonitoring. The use of this pioneering state-of-the-art technologies has led to unprecedented surgical outcomes, offering these individuals a fresh shot at life. Using advanced technology, we were able to very safely and comfortably perform the procedure. Well-trained consultants who are now practicing in Narayana Health, and we also have access to a lot of charitable funds whereby we are able to perform these surgeries, which are often quite expensive on children. So thank you all, and if you have any questions, please feel free to ask us. Thank you. And it was a very good journey. I was struggling with scoliosis from the past 3 years, which also resulted in uneven posture in my back, which impacted the way I stood, the way I moved, and all. It was my back was very uneven, also my waist, which caused a lot of back pain whenever I stood for a long period of time, whenever I sat for a long period of time, in classes. It was very difficult for me, but now I'm doing a lot of progress. I've had a very speed recovery, and I've come a long way. Now I'm very confident with myself, and also I don't have any such problems. I'm having a very good posture right now, and also my back pain is reduced completely. It was all worth it. Thank you. Back pain operation is back pain spinal cord ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಭಾಳ ನಡೆದಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಭಾಳ ಗುಗ್ಗಿಗಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಯುನರಾಜ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ 1-2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಉಷಾ, ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಉಷಾ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಸರ್. ಈಗ 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ, ಅದು ನಾವು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಹತ್ರ. ಬಟ್ ಬರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಏನು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್, ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ MRI ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೋರಾಜ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ತರೋ ಚೆಕಪ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ಜರಿ ಆಯ್ತು. ಸರ್ಜರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗೇನು ಪೇನ್ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಓದೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಎಕ್ಸಾಮ್. Robotic and navigation surgery is now the standard of care for spinal surgery. As we all know, spinal surgery has a risk of injury to the spinal cord, and because of this there is a high chance of becoming paralyzed after the operation. So with the advancement of new technologies such as navigation and robotic surgery, we are now able to achieve near 100% results in terms of safety and in terms of lower rate of infection and also better patient outcomes as a result. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೋರಾಜ್ ಅಂತ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಸ್ಪೈನ್ ಸರ್ಜನ್.
ಸ್ಪೈನ್ ಸರ್ಜರಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಕಾಲು ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾಲು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ನರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾದ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತೀವಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸರ್ಜರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿದ್ದು ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಪೇಷಂಟ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಓಡಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಕವರಿ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೂ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಗಾಯ ಗುಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ವಾರದ ತನಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಜರಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಗಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಸಲೆಲ್ಲ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಆಗುವಂಥ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಯರಿಂಗ್ 100%. ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು 100% ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಏನೋ ಅಂತ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರುಣ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದಿರ್ಬೋದು, ಅನೆಸ್ಥೀಶಾಯಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ್ BK ಅಂತ. ನಾನು ನಾರಾಯಣ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೈನ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸ್ಪೈನ್ ಸರ್ಜರಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್, ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಇರಲಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಸನಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ spine surgeons who have trained in India and abroad, and we work together as a very close team with collaboration of neurosurgery department, anesthesia department, rehabilitation department, the ortho spine surgeons. So ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೈನ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೈನ್ ಸರ್ಜರಿಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಜನರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನರ್ಸಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಹೆವಿಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ robotics, the latest FDA approved ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸೇಫ್ಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾವೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಬಂದಾಗ our institute is the first institute to invest in the instrument for the safety of the patient.